Actually, it's one of my most nervous shoots because behind the camera is my husband. So let's get started. And it's only because of the expressions that my husband's giving me. And welcome back to our YouTube channel. Actually, it's one of my most nervous shoots because behind the camera is my husband for the very first time. First of all, thank you all so much for all your love and wishes. Honestly, of course it's a big day for us, but அது இன்னும் biggest day ஆக்கி கொடுத்தது உங்க எல்லாரோட அன்பும் ஆசீர்வாதமும். I think Raghav and I are feeling so blessed because எல்லாருமே இது வந்து உங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எடுத்து அவ்வளோ விஷ் பண்ணீங்க, அவ்வளோ you guys kept following all our events and I think இன்னும் அந்த ஒரு ஹைல இருந்து நாங்க இறங்கவே இல்லை. We're still so excited and so happy and கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள 1 month has flown by. So அதனால we just thought we'll do like a fun activity together, and then randomly Raghav just pulled out his phone and decided to record this, and he said, time to get back Nakshu, come on, make a YouTube video nu. So அதனால இந்த வீடியோ வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறோம். பெரிய குக்கிங், பெரிய ரெசிபி, பெரிய செலிப்ரேஷன்லாம் கிடையாதுங்க. I mean again we're back in a situation where all of us need to be safe and being secure and healthy is the utmost priority. இன்னைக்கு ஒரு Sunday, so it's a complete shutdown for us in Chennai. ஸோ அதனால எங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்கள் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நேற்றுக்கே போய் சரி கேக் பேக் பண்ணலாம், ஒரு புது அவன்லாம் வாங்கி எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம், ஃபேன்சியாக ஒரு அவன். ஸோ we said okay, let's just try using it ன்னு சொல்லி we got this cake mix, Crocker cake mix. I'm sure it's like it's very common, நீங்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கடைகளில், பில்ஸ்பரிலையும் இருக்கும், Crockerலையும் இருக்கும். ஸோ we got the Crocker one. ஸோ இது வந்து ஒரு ரெடிமேட் கேக் மிக்ஸுங்கிறதுனால நம்மளோட வேலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இதுக்கு பின்னாடியே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க. So you have to add some 100 ml vegetable oil, 250 ml water and 3 medium eggs. So இதை add பண்ணிட்டோம்னா இந்த மிக்ஸை வந்து நம்ம அப்படியே pour பண்ணி பேக் பண்ணலாம். So let's get started. And அப்பப்போ நான் இது மாதிரி சிரிச்சேன்னா it's only because of the expressions that my husband's giving me. So இதாங்க நாங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு oven, like which we're inaugurating for the first time in front of all of you. So இது வந்து preheat பண்ணி நான் வச்சிருக்கேன். I've just set the temperature to about 200 now. And it's been on, so I just push the timer. So இது வந்து இந்த பக்கம் ரெடியா இருக்கு. நம்ம வந்து let's start baking. Another thing that Raghav and I are very curious about as a couple is this whole aspect of being vegan and everything. இது வந்து we're not forcing it on anyone, but நாங்க வந்து நிறைய இதை பத்தி படிச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கிறதுனால very small changes we try to make. சிலது like complete total change overலாம் எங்களால பண்ண முடியாது. It's not possible overnight and we don't want to force that decision upon ourselves. But சின்ன விஷயங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போமே, like அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமே, let's give it a try ன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்த ரெசிபியில பாத்தீங்கன்னா actually 3 medium eggs ன்னு இருக்கு, பட் எக்குக்கு பதிலா we're using an egg replacer. இது வந்து we found it at a very fancy supermarket. So இந்த egg replacer எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு எக் நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணனும்னா 1 டேபிள்ஸ்பூன் அந்த எக் ரீப்ளேசர் போட்டு 2 டேபிள்ஸ்பூன் தண்ணி அதுல ஊத்தணும். சோ இது வந்து இப்படிதான் இருக்கணுமா இல்ல நான் கரெக்ட்டா பண்றேனா தப்பா பண்றேனான்னு கூட எனக்கு தெரியாது, but I'm just following the instructions that were given to the tea today. So நல்லா வந்துச்சுன்னா இது என்ன எக் ரீப்ளேசர்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். And this is our kitchen. I'm sorry it's a little messy today because ஒரு வீடியோ எடுக்க போறாருலாம் தெரியாது. ரேண்டமா நான் என்னென்ன தேவைங்கிறது வெளில எடுத்து வச்சேன். இப்பதான் புதுசா சில விஷயங்களை வாங்குறோமா, அதனால everything is just kept here and there. Please don't mind it. So let's get started I guess. So இதுல first instruction வந்து இந்த கேக் மிக்ஸை நம்ம எடுத்து கொட்டிடலாம். கொட்டிட்டு let's start off. Actually first நான் கேக் எங்க அப்பா எனக்கு ஒரு அவன் வாங்கி கொடுத்தாரு, maybe in 7th standard, 6th standard or 7th standard. ஸோ அப்போ அந்த அவன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த உடனே லைக் காலையில் எங்கள் அப்பா இறங்கினாரு ஃப்ளைட்ல இருந்து, அவனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. மத்தியானமே நான் கேக் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ரிமெம்பர் ஐ வெண்ட் அண்ட் பாட் திஸ் Crocker கேக் மிக்ஸ். அண்ட் அதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து
together. In the oven, we have Crocker cake mix inaugurate பண்றோம். Okay, so as I told you, it's a new house. நாங்க நிறைய புது விஷயங்கள்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம். இதெல்லாம் யூஸ் கூட பண்ண ஆரம்பிக்கல. அப்படி நான் வாங்கின ஒரு அட்டகாசமான விஷயத்தை இப்போ உங்களுக்கும் காட்டுறேன், ராகுலுக்கும் காட்டுறேன். Ta-da! What do you feel? Wow. Amazing, no? Very cool. Okay, so இது வந்து it's just a glass mug, I can say. But இதுல வந்து measurement இருக்கும். So exactly நீங்க liquids வந்து எவ்வளவு எடுத்துட்டு போறீங்கங்கிறது வந்து ml லயும் இருக்கும், அப்புறம் ounce லயும் இருக்கும். Ounce தானே இது? எனக்கு தெரியல, OZ ன்னு இருக்கு. I think it's ounce or something else. So whatever measurement நீங்க ரெசிபி படிக்கிறீங்களோ you can make it according to that. So நான் இத தான் வந்து இன்னைக்கு தண்ணி measure பண்ணி ஊத்த போறேன். So 250 ml தண்ணி, 100 ml vegetable oil. So in the வீட்ல வந்து we're just trying to be like make the kitchen itself a slightly healthier space. So we don't really have in the regular oil that we sell or that they sell off the rack. So we get only marichakku enna idella and not trying to be fancy, just trying to be a little healthy. So adnala I don't really have vegetable oil. I only have like nallenna, kadalenna, thengai enna. Moonume vandu neriya smell varunu nenikren. I have a feeling this olive oil should work better in comparison to that. So now I'm just going to take the olive oil. Cake la oru olive smell vandalum saapra poradhu naanu Niveen karra. So he won't mind. Would you mind that? Definitely not. Okay, so 100 ml oil also goes into the mix. Now we're going to add the egg replacer. சாதாரணமா வராது. So this is another thing I'm not sure நீங்க நான் வீடியோஸ்ல யூஸ் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா, நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். the silicone spatulas, இது வந்து Amazonல இன்ஃபேக்ட் நிறைய கடைகள்ல கூட கிடைக்குது, நான் பார்த்திருக்கேன். இதை நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா so ஈஸிங்க இதெல்லாம் வழிக்கிறதுக்கு. லைக் மிக்ஸி ஜார்ல கூட நீங்க ஏதாவது போட்டீங்கன்னா அது இப்படி சுத்தமா எடுக்கிறதுக்கு நீங்க கை யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸ்பூன் போட்டீங்கன்னா பாத்திரம் கூட பாழாகும். இந்த சிலிகான் ஸ்பாச்சுலானா it happens easy. My husband is just moving everywhere to get the perfect angle. Such a sincere cameraman. So எனக்கே தெரியாது, திடீர்னு வந்து இந்த மனுஷன் இருக்கிற லைட் எல்லாம் ஆன் பண்ணி எனக்கு காலையில இருந்து ரெடி ஆகுலாம் சொல்லி ஒரு யூடியூப் வீடியோ எடுத்து கொடுக்குறாரு. தேங்க்யூல. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து we just have to mix everything. நம்ம இதில் போட சொன்ன எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து you can obviously use like an electric mixer. பட் என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இதெல்லாம் வந்து ஆம் ஒர்க் அவுட்டாக நினச்சி நானே பண்ணணும்னு நினைப்பேன். இன்னைக்கு ஏன் நக்ஷத்ரா நீங்கள் கேக் பண்ணுறீங்க? ஏன்னா இன்னைக்கு எங்களோட 1 month anniversary which we celebrate as monthversary. ஸோ எனக்கும் ராகுக்கும் வந்து December 9th ரொம்ப ஹாப்பியா சந்தோஷமா தேங்க்ஃபுல்லி இந்த கோவிட்லாம் இவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருந்த ஒரு கேப்ல வந்து நாங்கள் கரெக்டாக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லலாம். ஸோ எங்களோட ட்ரீம் வெட்டிங் வந்து வித் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் வெல் விஷஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹாப்பியாக நடந்தது ஒரு மாதம் முன்னாடி. ஸோ அதுக்கப்புறம் லிட்டரலி டைம் ஜஸ்ட் ஃப்ளூ. எப்படி இந்த 1 month போச்சுன்னு கூட தெரியாது. நேற்று தான் ஏதோ மண்டபத்துல இருந்து வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ள இட்ஸ் பீன் a month. ஸோ இந்த மந்த்வர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணணும். இன்னைக்கு வந்து லாக்டவுன் இருந்தாலும் நம்ம வந்து க்யூட்டாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அகேன் இந்த கேக் பேக் பண்ணுற ஐடியாவும் என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான். He only said, வா நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் போகலாம், we'll get something. He wanted to bake from scratch, but I said, ஐயோ சாமி ப்ளீஸ் இன்னைக்கு அவ்வளோலாம் வேண்டாம், let's also rest and relax. ஸோ அதனால ஒரு கேக் மிக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு that's what we're doing. So I think it's mixed well enough. ஒரு கேக் பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு. Tastes also good, doesn't have that olive oil feel that I was scared about, but it's good, it's very nice. So இப்போ இதுவும் இன்னும் கம்பசூத்திரம்லாம் கிடையாதுங்க. You know that cake tin நம்ம எடுத்துக்கணும் and அதில் வந்து நம்ம போடணும். and இது வந்து என்னோட ராகுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். Check it out. So சின்ன வயசுல யாராவது எனக்கு கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி சீஸியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணுவீங்களான்னா I think I would have hesitated and said no. பட் இப்போ கல்யாணம் பண்ண உடனே என்னவோ தெரியல, இதெல்லாம் ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. ஸோ மந்த்வர்சரிக்கு ஒரு கேக் பண்றோம்னா let it be in a heart shaped tin அப்படிங்கிற மாதிரி தான் like you know my mind is there. ஸோ அதனால ஒரு heart shaped tin இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பா we need to grease it, இல்லைன்னா கேக் வந்து வெளில வராது.
கையில கூட பண்ணலாம். ஆனா நான் ஒரு ப்ரஷ் வாங்கினேங்கிறதுனால நான் அந்த ப்ரஷ்ல தான் பண்ண போறேன். So you just have to spread the oil across. So now we'll just divide the batter. And then you just need to like spread it evenly. ரெண்டு தடவை தட்டணும்னு நான் படிச்ச ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்ல கற்றுக்கிட்டாங்க, அதனால நானும் தட்டுறேன். சேம் ஃபார் த ஹார்ட் ஷேப் பேட்டர். ஜஸ்ட் ஷேக் இட் அப் பிகாஸ் இந்த பேட்டர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை மூவ் பண்ணாதான் அது வந்து ஈவனாக செட் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் டன். ரெண்டுமே வந்து நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. அந்த oven has been preheating. So இப்போ we're just going to put the cake into the oven. Be very careful when you do this. ரெண்டுமே உள்ள போட்டாச்சு. oven heat எல்லாம் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணி we're going to forget about this for a while. I'm kidding. நம்ம வந்து கேக்கை வந்து திரும்ப வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் because I'm not very sure. So oven வேலை செய்யறதுங்க, கேக்கும் it's baking. I think it should be done in some time. We'll take a look. So இப்போ இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா the cake seems pretty baked. See அப்படியே உப்பி எல்லாம் இருக்குங்கிறதுனால நாங்க வந்து இப்போ செக் பண்ணலான்ற ஒரு முடிவுல இருக்கோம். அதுக்காக நாங்க ஒரு ஆயுதம் பயன்படுத்த போறோம், which is a toothpick. So இந்த toothpick நீங்க கேக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி வெளில எடுக்கும்போது அது ஸ்மூதா வந்துச்சுன்னா கேக் பேக் ஆயாச்சுன்னு அர்த்தம். அதுல ஏதாவது ஒரு சாக்லேட்டி இது இருந்துச்சுன்னா then it means it still needs some baking. Needs a little bit of baking. So the round one is baked ங்கிறதுனால we will take that one out. And heart shape cake வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பேக் பண்ண போறோம். So இப்போ இந்த கேக் வந்து you have to allow it to cool completely. இதே மாதிரி சூடா இருக்கும்போது நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண நினைச்சாலும் இல்ல ஐசிங் பண்ண நினைச்சாலும் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஏன்னா கேக் வந்து அதோட தனி மூட்ல இருக்கும். ஸோ அதனால இது அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் நீங்க கூல் டவுன் ஆக விட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். கேக் வந்து சூப்பரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஹார்ட் ஷேப் கேக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டூத் பிக் டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணதுனால அதே இப்போ வெளில எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு கேக்குமே அழகாக பேக் ஆயிடுச்சு. பி வெரி கேர்ஃபுல், இட் பி ரியலி ரியலி ஹாட். ஸோ கொஞ்ச நேரம் இது கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஐசிங்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறோம். ஸோ நம்மளோட ரவுண்ட் கேக் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லா பேக் ஆகி கிட்ட வாங்க பாஸ், சுத்தி வரணும் டைனிங் டேபிள்ல. பட் லுக் அட் தட். ஸோ இந்த கேக் பேஸ் கூட நான் அமேசான்ல இருந்தாங்க வாங்கினேன். ஸோ நம்மளோட கேக் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா பேக் ஆகி இட்ஸ் லுக்கிங் அமேசிங். கொஞ்சோண்டு ஐசிங் வந்து I'm going to apply to the base so that இந்த கேக் வந்து நகரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. So my main month-anniversary cake, the heart-shaped cake, is ready and I've placed it on the base. So அதுக்கு பண்ண மாதிரியே கொஞ்சம் ஐசிங் போட்டு place பண்ணனால it won't move. And இப்போ I'm just going to wait for it to cool down a little bit more, and in the crack on a layer மட்டும் I'll just cut it out. Yeah. So gently அந்த டாப் லேயரை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். I think I made a mistake. கொஞ்சம் மேலே கீழே ஆயிடுச்சு. But it's okay, it's been a while since I did this. இதை கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டுக்கோங்க so that it looks even. Cookingல most mistakes can be fixed, but the only thing to remember is do not panic. How is my tattoo? Too good. Happy month anniversary to us and YouTube family. Thank you so much for making this journey incredibly special. உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு தடவை நாங்க யோசிக்கும் போதும் all we think is how blessed we are. So ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த month anniversary. என்னதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் உங்க கூட சேர்ந்து டெக்னாலஜியோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் மூலமா எங்களால செலிப்ரேட் பண்ண முடிஞ்சது. we're very 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 happy. So keep blessing Rahul and I and keep supporting me in this journey. And இதுதான் நாங்க பண்ண அந்த ரெண்டு கேக்ஸ். So
palette knife illa icing ella messy ah irundhalum it's still I think the best celebration that we could have ever had. So thank you Raghav. இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவை எடுக்கணும்னு இவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணி ஷூட் பண்ணி கொடுத்து த்ரூ அவுட் நான் வந்து எப்பெல்லாம் டயர்ட் ஆனேனோ மோட்டிவேட் பண்ணி கமான் நக்ஷுன்னு சொன்னதுக்கு thank you so much for being my biggest cheerleader. I love you and I'm so happy to be your wife and I feel super duper lucky that you're my husband and hope we have a long, beautiful, happy journey ahead and I love you. Happy first year anniversary to you. Month Happy first month anniversary to you. Happy first month anniversary, dear babies. And we love you so much. How is it? Nice, no? Very level. We inaugurated our ramen also. என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணேங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன். Thank you so much for being a part of the celebration.